So we are coming back to Psalms, and so the portion that I took for today's sermon is from Psalms chapter 23, verse 4. It goes like this: Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. So maybe like a couple of weeks ago we started Psalms 23, and so when we started the Psalms 23, we said that Psalms 23 is not just about a comfort, it's about a relationship that a Christian must have in their personal Christian life. And in the second verse we saw that he leads us through the green pastures, and he leads us beside the still waters, and that's a comfort that God gives to us when we are in his path. And verse 3, it says, he restores my soul. He led me in the path of righteousness for his name's sake. And I preached this verse in Scarborough when we had the English service there. But I just want to add or connect few things, and we will be moving on to the verse 4. And verse 3, it says, he restores my soul. So അവിടെ കാണുന്നൊരു വാക്യം, അവൻ എൻ്റെ പ്രാണനെ തണുപ്പിക്കുന്നു എന്നൊരു വാക്കാണ് മലയാളത്തിൽ കാണുന്നത്. പക്ഷെങ്കിൽ it means he restores means something was broken, something was lost, and God is bringing it back or rebuilding what was lost somewhere. So that was happening when we take our decision to follow Christ daily. So we are going through different seasons, we are going through ups and downs in our Christian life, but as he is with us, he restores or he replenishes the soul that was lost somewhere. And as he restores the soul, then he leads us in the path of righteousness. So the path of righteousness is not the destination, it's where we begin our Christian journey. Many people, they fail to understand this particular thing, and they think that being Christian is okay and that's it, we can attain Christian life or eternal life. But that is a wrong thing that you are thinking. Being in the path of righteousness begins or marks the foundation or the initial steps of your Christian life. And as you are going or progressing in the path of righteousness to eternity, God will lead you through path of righteousness and through the valley of shadow of death. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നൊരു വാക്കാണ്, പട്ടുമെത്തയുടെ ഒരു ജീവിതമല്ല. പൂവുകളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ ഒരു പരവതാനി പോലെയുള്ള ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം അല്ല കർത്താവ് നമുക്ക് മുമ്പിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാവുന്നൊരു വാക്യമുണ്ട്, നാം ഇങ്ങനെ വളരെ കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ സ്വർഗരാജ്യം അവകാശമാക്കേണ്ടതാകുന്നു. സോ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം പലരും പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്തീയ, many people promises Christian life as a different thing. If you're having any issues, just accept Christ as your personal savior, boom, your whole life will be transformed. And they think that Jesus or God as a genie that will provide all their needs when they ask. കർത്താവിനെ പലപ്പോഴും ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി മാത്രമായിട്ട് മാറിപ്പോകുന്ന ഒരു സുവിശേഷം ഇന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാ സമൂഹത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. സോ ആസ് എ ക്രിസ്ത്യൻ, God will lead us through ups and downs. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ദൈവം നന്മകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ തിന്മ ചെയ്യുമ്പോഴും അത് സഹിക്കേണ്ടതല്ലയോ? യോബ് പറയുന്നൊരു വാക്യമല്ലേ, അവൻ നന്മകൾ മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത്, കഷ്ടതയിലൂടെ കടന്നാലും അവൻ എന്നോട് കൂടെയുണ്ടെന്നുള്ള പ്രത്യാശയാണ് ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിയെ അന്ത്യത്തോളം നടത്തുവാൻ തക്കോണം ഇടയായിത്തീരുന്നത്. സോ ഇൻ ഹിയർ ഇറ്റ് സേസ്, he leads me in the paths of righteousness. It means the path, in the word that used for paths is megal. That means it's a well used way. It's not a new path that is created solely for you, but it is already there, and you must walk through that particular path alone. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുയായിയായി മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടി പുതിയൊരു പാതയല്ല, പുതിയൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ഹോളിനെസ് അല്ല കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. പകരം ദിസ് ക്രിസ്ത്യൻ ഡോക്ട്രിൻസ് ആർ ഫോളോഡ് ഓർ ഫൗണ്ടഡ് ഓൺ ദി സ്ക്രിപ്ചർ ദാറ്റ് ഈസ് റിവീൽഡ് ടു അസ്. ഈ വചനത്തിൻ്റെ സത്യത്തിനനുസരിച്ച് മാത്രമായിരിക്കണം ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതം മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടത്. പുതിയൊരു പാതയല്ല നമുക്ക് വേണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നത്. കേരളത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ്,
വെസ്റ്റേണിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ, നോർത്ത് അമേരിക്കയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ പുതിയൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ഹോൾനെസ് അല്ല ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിയുടെ മുമ്പിൽ അവൻ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ആസ് എ ക്രിസ്ത്യൻ ലിവിങ് ഇൻ ഹിസ് പാത്ത്, വി always have to follow his righteousness and his path. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? As a Christian progressing in this path, that's the same path. I already said this in Scarborough. That's the same path where Peter traveled. That is the same path where Paul traveled. That is the same path all the patriarchs, all the warriors of faith traveled, and you are traveling through that same path. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അതായത് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ പാതയല്ല അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി തരുന്നത്. അവൻ്റെ സത്യത്തിൽ നടക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു നീതിയുടെ പാത, ഇടുങ്ങിയ പാത നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവൻ വെച്ചിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ്. ആ പാതയിലൂടെ അല്ലാതെ നിത്യജീവൻ കരസ്ഥമാക്കുവാൻ പറ്റുകയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ആസ് എ ക്രിസ്ത്യൻ വി മസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ഓൾവേസ്. there is salvation in the name of Jesus Christ alone. There is no other name that can help you out from this sin. പാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷിക്കുവാൻ തക്കോണം വേറൊരു നാമമില്ല, അത് യേശുക്രിസ്തു എന്നുള്ള ഏക സത്യനാമം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പുതിയൊരു പാത നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ആരെങ്കിലും കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you must discern that path. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? there is no shortcut to eternity. there is no shortcut to eternity. ഇടുങ്ങിയ പാതയിലൂടെ, ആ നാരോ പാത്തിലൂടെ, ആ നാരോ ഗേറ്റിലൂടെ നടക്കുവാൻ തക്കവണ്ണ ഒരു കോളാണ് ഈ ഒരു കോളിനകത്ത് ഉള്ളതെന്നുള്ള കാര്യം നാം എപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. സോ you must not compromise this path for any other things of this world. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒത്തിരി കോംപ്രമൈസിങ് ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴും ഈ നീതിയുടെ പാതയിൽ നിന്ന് നാം മാറിപ്പോകാതെ അവസാനത്തോളം വിശ്വസ്തനായി നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീവകിരീടം പ്രാപിക്കുവാൻ തക്കോണം ഇടയായിത്തീരും. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആ ഒരു പ്രത്യാശ ആയിരിക്കണം യഹോവ എൻ്റെ ഇടയനാകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത്. അവൻ എൻ്റെ കരങ്ങളിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു, ഞാൻ അവൻ്റെ പാതയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ആട് മാത്രം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? സോ അതായിരിക്കണം ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസി എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ എപ്പോഴും ഭരിച്ചു നടത്തേണ്ടത്. ആസ് എ ക്രിസ്ത്യൻ, you are walking, you are progressing in the path of righteousness by the grace of God. Hallelujah. ഈ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയില്ലാതെ ഈ പാതയിലൂടെ നടക്കുവാൻ നമുക്ക് പറ്റുകയില്ല. So we need to trust him more. We need to rely more on the grace of God. കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ നാം ഒന്നുകൂടെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട്, കർത്താവേ, I just want to walk with you. I just want to grow daily in the Christian maturity. ആ ഒരു പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകേണ്ടത്. Verse 4 it says, yea though I walk through the valley of shadow of death. As I said before, kingdom living is in pain-free life. Kingdom living is in pain-free life, but it's presence-filled life. വേദനകളുണ്ട്, പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറമായിട്ട് നമ്മൾ വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു അത്യന്ത ശക്തി. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ഈ മൺകൂടാരത്തിന്മേൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു അത്യന്ത എത്ര മഹത്വകരമായ, എത്ര മനോഹരമായ ഒരു പ്രത്യാശയാണ് കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കഷ്ടങ്ങളുണ്ട്, പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്, ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, ശരീരത്തിൽ ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമായിരിക്കും, നാളെയെ പറ്റിയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമായിരിക്കും. പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറമായിട്ട് ഇതിലൊക്കെയും വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവിക സമാധാനം, ഇതിനെയൊക്കെ കവിയുന്ന ഒരു ദൈവിക സമാധാനം, ദൈവിക സാന്നിധ്യം നമ്മോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്ന കാര്യം എത്ര അധികമായിട്ടുള്ള പ്രത്യാശയാണ്, എത്രയധികം ആനന്ദമാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം നാം മറന്നു പോകരുത്. ഹല്ലേലൂയ. ആൻഡ് ദീസ് വാലീസ് നെവർ ഹാവ് ഡീറ്റൂർസ്. അവിടുന്ന് വേറെ എസ്കേപ്പ് റൂട്ടുകളൊന്നും ഇല്ല. ബിക്കോസ് ദ റൈച്ചസ് പാത്ത്, ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ യു ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ 401 ഹൈവേ, ദാറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദി path of righteousness. We have more exits, we have like collector, express and everything, but this path has no exits, this path has no diversions. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? This might take you through Don Valley, I don't know, this might take you through Highway of Heroes, I don't know, but that is the only path that will take you to eternity. ഈ path of righteousness-നകത്ത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കഷ്ടതകളിലുണ്ടാകും, path of valley of shadow of death ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെയും അവൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മോട് കൂടെ ഇരിക്കുവാൻ തക്കോണം ഇടയായിത്തീരും.
And God will not remove this valley of shadow of death as a Christian. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും, കർത്താവേ ഈ മുള്ള് ഒന്ന് മാറ്റണ കർത്താവേ, ടേക്ക് ദിസ് thorn away from me. But God says, my grace is sufficient for you. എൻ്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി. Many people think that as we are going through this season, they think that something wrong has happened. കർത്താവിന് ഉറക്കമാണോ? ഞാൻ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നപ്പം ഇങ്ങനെയൊരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതമല്ലല്ലോ ഞാൻ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കുള്ള ചിന്താഗതിയിലേക്ക് പോകുന്ന പല ആളുകളുമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്ന് പകൽക്കാലം കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമുണ്ട്. മോനെ, കർത്താവിന് തെറ്റിയിട്ടില്ല. കർത്താവ് അറിയാതെ, ഹീ നോസ് എവ്രിതിങ്. Even if you are going through the deepest, darkest situation of your Christian life, he is with you. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മളൊരു നോർമൽ പേഴ്സണായിട്ട് ചിന്തിക്കുക, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൂടെ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും കടന്നു പോകുന്നത്? നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ട്വിസ്റ്റ്, നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ചലഞ്ച്. ഇഫ് യു ആർ ഫേസിങ് എ ചലഞ്ച് that you never expected, what will you be thinking? We may start questioning God. We may start rebelling against God. We may start murmuring against God, right? And നിങ്ങളൊക്കെ പല രീതിയിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളിലൂടെയും, I know you've been through a lot. As you came to Canada, you've been through a lot of situations in your Christian life as well. But what were you thinking? And how was you responding to all these seasons that you went in Christian life? നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലൂടെ നടന്നു പോയപ്പോൾ, കാനഡയിൽ വന്ന് ഒത്തിരി പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നുപോയി, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനോട് പ്രതികരിച്ചത്? കർത്താവിനോട് മറുതലിച്ച് പോയിട്ടുണ്ടാകാം, കർത്താവിനോട് എതിർത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം, ഇനി മേലെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ല, I won't be praying anymore. ഞാൻ ഇത്രയും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കർത്താവ് എനിക്ക് 8ന്റെ പണി തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിന്തിച്ച് പോയ പല സാഹചര്യങ്ങൾ. നമ്മുടെ വിശ്വാസം ചോർന്നു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഈ വാലി ഓഫ് ഷാഡോ ഓഫ് ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ച് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. When you were going through that valley of shadow of death, how did you respond to God? ഇന്ന് പകൽക്കാലം മറുമറി ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട്, പെറുപെറുപ്പ് വന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. കർത്താവേ, I'm just coming back to your presence. Mend my heart, Abba. കർത്താവേ, അങ്ങ് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കർത്താവേ ഞാൻ മറന്നുപോയി. കർത്താവേ, I forgot the fact that you were already with me. Forgive my sin, കർത്താവേ. എൻ്റെ പാപത്തെ എന്നോടൊന്ന് ക്ഷമിച്ചിട്ട് കർത്താവേ, accept me back as your son. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ പുത്രനായ, അങ്ങനെ മകനായ കർത്താവേ, എന്നെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകണം. The valley is a ground for refining us. നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ വാലി എന്ന് പറയുന്നത്. It's easy to sing praises. It's easy to say hallelujahs when life is going really smooth. അല്ലേ? ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല, ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല, പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട പോലും ആവശ്യമില്ലെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു സമയം, റൈറ്റ്? പക്ഷെങ്കിൽ സുഖമുള്ള കാലത്തും കണ്ണുനീരിൻ്റെ നേരത്തും യേശു മാത്രം മതിയെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹൃദയം. സുഖമുള്ള കാലമുണ്ട്, ഒരു സീസണുണ്ട്, but there is a season of crying, weeping. Even if you are going through that season, God, Jesus is by your side. You might be having no answers. You might be going through a season of questions in your life, but God is by your side. ആ സുഖമുള്ള കാലത്തും കണ്ണുനീർ നേരത്തും മാറാതെ അവൻ എന്നോട് കൂടെയുണ്ടെന്നുള്ള പ്രത്യാശ നമ്മെ ഭരിച്ചു നടത്തേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. So when we look through the Bible, what does the valley shows? I'll be saying 3 things about the valley. Valleys are not always safe. They often symbolize low points, vulnerability and exposure to danger. പ്രയാസങ്ങളിലൂടെയും ഭീതിയിലൂടെയും ഒക്കെ കടന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യമാണ് എന്താ വാലി എന്ന് പറയുന്നത്. ഹോശേ പ്രവചനത്തിൽ ഒരു വാക്യമുണ്ട്, I will give her the valley of Achor as a door of hope. അഖോർ എന്ന് പറയുന്നത്, താഴ്വര എന്ന് പറയുന്നത്, it's a place of trouble and judgment. And God is saying that I will give a door of hope in the valley of Achor. ആഖോർ താഴ്വരയിൽ ഞാൻ പ്രത്യാശയുടെ ഒരു വാതില് തുറക്കും. പ്രയാസത്തിലൂടെ പോകുന്ന, ട്രബിൾസിൽ കൂടെ പോവുകയാണ്. പക്ഷെ കർത്താവ് പറയാണ്, മോനെ,
നീ അതിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും there's a door waiting at the end. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? സോ ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് ഡോർ. ആ ഡോറിൽ മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെ നടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാലത്തിലെ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ലെന്ന് എണ്ണിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ മുന്നേറുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കും. 2, വാലീസ് ഓഫൻ റെപ്രസെന്റ്സ് ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ്സ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റ്. ഫസ്റ്റ് സാമുവൽ ചാപ്റ്റർ 17 പറയുന്നുണ്ട്, ഏലാം താഴ്വര, ദാവീദ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഒരു താഴ്വരയാണ്. അവിടെയും യുദ്ധം നടക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട്. അത് ഞാൻ അത്രയും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വിടുകയാണ്. ആൻഡ് തേർഡ് പോയിന്റ്, വാലീസ് ആർ ദ പ്ലേസ് വെയർ അവർ റിലയൻസ് ഷിഫ്റ്റ്സ് ഫ്രം റിസോഴ്സ് ടു റിലേഷൻഷിപ്പ്. നമ്മുടെ ആശ്രയമൊക്കെ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ മനുഷ്യരിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത്, രഥങ്ങളിലും കുതിരകളിലും ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു സീസൺ ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ വെൻ യു ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ ദി വാലി ഓഫ് ഷാഡോ ഓഫ് ഡെത്ത്, this chariot, these swords, or all these peripheral things won't help you to survive, but we need to look on Jesus Christ. ക്രിസ്തുവിൽ മാത്രം നോക്കിയാൽ മാത്രമേ ഈ വാലിയിലൂടെ കടക്കുവാൻ പറ്റത്തുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്, ഒരു സ്ഥലമാണേത് ഈ വാലി എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം, 2 രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ വാക്യമുണ്ട്, എലീശ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഈ താഴ്വരയിൽ അനേകം കുഴികളെ കുഴിക്കുവീൻ, കാറ്റ് കാണുകയില്ല, മഴ കാണുക. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നൊരു സാഹചര്യമാണല്ലേ. ഇസ്രായേൽ യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നു, വെള്ളമില്ല. ആൻഡ് ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിങ് ദെയർ പ്രോഗ്രസ്. ആൻഡ് Elisha came and he said, dig holes in this, right? Holes in this valley, and God will fill this valley with water. സോ അവിടെ ദൈവാശ്രയം, റിസോഴ്സുകളിൽ നിന്ന് ദൈവാശ്രയത്തിലേക്ക് നമ്മെ നടത്തുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇത് ഈ വാലി എന്ന് പറയുന്നത്. ഹൃദ്യമായി കർത്താവ് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഈ വാലി ഓഫ് ഷാഡോ ഓഫ് ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. നെവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗോഡ് വെൻ യു ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ ദിസ് സീസൺ. എന്ന് പറഞ്ഞു, വി മൈറ്റ് ബി ടെംപ്റ്റഡ് ടു മർമർ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഗോഡ്. We might be tempted to question the plans of God. We might be tempted to bring out the self-righteousness points when we are going through this season. And we might compare ourselves with our fellow brethren when we are going through this valley of shadow of death. As we are going through this, we fail to yield to the voice of God. കർത്താവ് നമ്മോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെങ്കിൽ ഈ മർമറും ക്വസ്റ്റ്യനിങ്ങും കുറ്റപ്പെടുത്തലും എല്ലാം കാരണം കർത്താവിൻ്റെ ശബ്ദം നാം കേൾക്കാതെ നാം മാറിപ്പോവുകയാണ്. We just sang this song this morning. കർത്താവേ, we just want to hear your voice. യേശുവേ, ഒരു വാക്കു മതി കർത്താവേ, എൻ്റെ ജീവിതം മാറി മറിയുവാൻ. But we are still we are holding on to the grudges, we are holding on to the murmur, and we are still saying that I was better than any of the people in my church, and still I am going through this season. Hallelujah. ഇന്ന് പകൽക്കാലം മർമർ ചെയ്യുന്ന, പിറുപിറുക്കുന്ന ഒരു മനോഭാവത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് നിർത്തുക. നിങ്ങളുടെ ശബ്ദമൊക്കെ ഒന്ന് ക്വയറ്റ് ആക്കുക. എൻ്റെ ഉള്ളമേ, ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒന്ന് മൗനമായിരിക്കുക. എൻ്റെ പ്രത്യാശ അവങ്കിൽ നിന്ന് വരുന്നെന്ന് അറിയുന്നുണ്ട് കർത്താവ്, പക്ഷെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് ക്വയറ്റ് ആകുവാൻ അങ്ങനെ കൃപ എനിക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഇന്ന് പകൽക്കാലം God is asking us to be quiet when we are going through the valley of shadow of death, to listen to the guidance and to listen to the protection plans that He has in store for us. Hallelujah. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും മർമർ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അബണ്ടൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴും മർമർ ചെയ്യും, റിസോഴ്സുകൾ ഇല്ലാത്തപ്പോഴും മർമർ ചെയ്യും. എപ്പോഴും നമുക്ക് കുറ്റം പറയാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ട്. പക്ഷെങ്കിൽ can you stop talking and listen to His voice? 1ാം ക്ലാസ്സിലും 2ാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ടീച്ചർ പറയും സ്റ്റോപ്പ് ടോക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ കർത്താവ് നമ്മോട് പറയാണ്, മോനെ, നീ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കുക. നീ പദം പറയുന്നത്, നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു വാക്കല്ലേ, പദം പറയുന്നതൊന്ന് നിർത്തിയിട്ട് നിനക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളത് നീ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഹീർ യുവർ ലൈഫ്, ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ചെവി ഒന്ന് ചായ്ച്ചെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം എലൈജയുടെ ലൈഫ്, ദ ലൈഫ് ഓഫ് എലൈജ. സോ വെൻ ഹി വാസ് going through the season of valley of shadow of death,
He was fleeing from the kings. ഇസബേലിൻ്റെ വാക്ക് കേട്ട് ഇനി മരിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടിപ്പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എലൈജ, അല്ലേ? പക്ഷെങ്കിൽ he was not talking, but he was sleeping. ഇതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ആക്റ്റീവ്ലി കേൾക്കുവാനുള്ള സമയത്ത് ഉറങ്ങുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളും ഉണ്ട്. യോന ഉണ്ടായിരുന്നു. He went down and slept when the storms were happening outside. ഹല്ലേലൂയ. കുരുൾ താഴ്വരയിൽ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ പ്രതികരണമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഒരു വിശ്വാസിയുടെ പ്രതികരണമാണ് പറയുന്നത്. സോ വെൻ ഗോഡ് വാണ്ട്സ് ടു സ്പീക്ക് ടു യു, യു ആർ റിജക്റ്റിംഗ് ഹിസ് വോയിസ്. ആ ഒരു മനോഭാവം മാറ്റണം. അത് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് അവനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു, അവന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു, ഫുഡ് അടിച്ചിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞു. എന്താണ്? താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ശാന്തി കിട്ടി, എനിക്ക് അത് മതി. പക്ഷെങ്കിൽ കർത്താവിൻ ദൂതൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്, മോനെ, യു വിൽ നോട്ട് ഡൈ ഹിയർ, യു ഹാവ് ടു റൺ ടു ഹോരേബോളം ഓടുവാൻ തക്കവണ്ണം നിന്നെ ശക്തീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. വെൻ യു ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ എ സീസൺ ഓഫ് വാലി ഓഫ് ഷാഡോ ഓഫ് ഡെത്ത്, God wants to speak to you, to appoint you and anoint you to have a heading. And if you are rejecting his voice, you will not survive in the valley of shadow of death. എപ്പോഴും കർത്താവ് നമ്മളെ താങ്ങി നടത്തും, ഉറപ്പുള്ള കാര്യമാണ്. But when he is extending his helping hand, and if you are rejecting his helping hand, you will not survive in this Christian life. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഒരു സബ്മിഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. വി മസ്റ്റ് സബ്മിറ്റ് ടു ഗോഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി വെൻ യു ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ ദിസ് സീസൺ ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ്. ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഒരു സീസണിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുവാനുള്ള ചെവി ഉണ്ടാകണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹൃദയം നാം സമർപ്പിക്കണം. കർത്താവേ, ഐ എം ജസ്റ്റ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ യുവർ ഗൈഡൻസ്, ഐ എം ജസ്റ്റ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ ഡിറക്ഷൻ. ഐ എം നോട്ട് ടേക്കിംഗ് എനി ഡിസിഷൻസ് ബൈ മൈ ഓൺ സ്ട്രെങ്ത്. ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു ബി ഗൈഡഡ് ബൈ ദി ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗോഡ്. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിനനുസരിച്ച് എനിക്ക് ചുവടുകൾ വെക്കുവാൻ തക്കണം. കർത്താവേ, എൻ്റെ കരങ്ങളെ പിടിക്കണം എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കണം ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്, ഷാഡോസ് എക്സിസ്റ്റ് ഓൺലി വേർ ദർ ഈസ് ലൈറ്റ്. വെളിച്ചമുള്ളിടത്തെ നിഴൽ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് മീൻസ് അതൊന്ന് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹി വാസ് ലൈറ്റ്, അവൻ വെളിച്ചമായിരുന്നു. ആൻഡ് സോ വെൻ യു ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ ദിസ് സീസൺ, ഹിസ് ലൈറ്റ് ഈസ് ഷൈനിങ് ഓൺ യു. ഇവിടെ പറഞ്ഞ സ്പർജൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ്, ഡെത്ത് ഇൻ ഇറ്റ്സ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഹാസ് ബീൻ റിമൂവ്ഡ് ആൻഡ് ഓൺലി ദ ഷാഡോ ഓഫ് ഇറ്റ് റിമെയിൻസ്. Nobody is afraid of a shadow, for a shadow cannot stop a man's pathway even for a moment. You have never been stopped by a shadow, right? പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമായിരിക്കും, ഷാഡോ കാണുമ്പോൾ ഒരു പേടിയുണ്ട്. ബട്ട് ദാറ്റ് ഷാഡോ ക്യാൻ നെവർ സ്റ്റോപ്പ് യുവർ പ്രോഗ്രസ്. ദാറ്റ് ഷാഡോ ക്യാൻ നെവർ സ്റ്റോപ്പ് യുവർ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഗോഡ്, ബിക്കോസ് ദാറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ ഷാഡോ. The shadow of a dog cannot bite. The shadow of a sword cannot kill. The shadow of death cannot destroy us. ഈ ഒരു പ്രത്യാശയായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത്. ഈ സീസണിലൂടെ കടന്നു പോയാലും അതൊരു ഷാഡോ മാത്രമാണ്. ദിസ് വിൽ സൂൺ ബി പാസ്. ഈ സമയവും കടന്നു പോയിട്ട് മഹത്വകരമായ പ്രത്യാശയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സുദിനം എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള പ്രത്യാശയായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത്. ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു, ഹേ മരണമേ നിന്റെ ജയം എവിടെ? ഹേ മരണമേ നിന്റെ വിഷമുള്ള എവിടെ? ഹല്ലേലൂയ. സോ this death, this valley is not permanent. God will lead you out from this valley to a place that you had never ever dreamt of. ഞാൻ ഒരിക്കലും മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടല്ല പറയുന്നത്, ആത്മീയമായിട്ട് നമ്മെ പുത്തനുണർവിലേക്കും പുതിയൊരു പാന്താവിലേക്കും നമ്മെ നടത്തുവാൻ തക്കമുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷനാണ് ദിസ് വാലി ഓഫ് ഷാഡോ ഓഫ് ഡെത്ത്. ആസ് യു ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ എ സീസൺ, don't question God. Hallelujah. Just listen to his voice. കർത്താവ് എന്തു പറഞ്ഞാലും, കർത്താവേ, wherever you may lead I will follow എന്നുള്ളൊരു പ്രത്യാശയും ആ ഒരു ഹൃദയവിശാലതയും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകണം. ഒരു കുഞ്ഞ് തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ പിടിച്ച് നടക്കുന്നത് പോലെ നാം അവനിൽ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്
വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. And third point, valleys are where God's presence is often most personal. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഏറ്റവും അടുത്ത്, ഏറ്റവും പേഴ്സണലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇടം, കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹമായി അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇടം ഈ ഒരു വാലി തന്നെയാണ്. അവിടെ പറഞ്ഞൊരു വാക്യമുണ്ട്, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. നിന്റെ വടിയും കോലും എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കും. Hallelujah. We might think that God's punishment is there. No, this rod and this staff is to guide you and to protect you. Hallelujah. ചിലപ്പോൾ പ്രയാസത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ, ഈ വാലിയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ഗൈഡൻസ് ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു വേദനയായിട്ടുണ്ടാകുമായിരിക്കാം. ആ ഒരു ഗൈഡൻസിന് ഹീഡ് ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം, കർത്താവെ, ഐ എം ജസ്റ്റ് സബ്മിറ്റിംഗ് ടു യുവർ ഗൈഡൻസ്. I don't want to take any decisions by my own strength. And the rod is for protection that fights off the enemies, and the staff is for guidance. ശത്രുവിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണമൊക്കെ കിട്ടി, പിന്നെ തോന്നിയതുപോലെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല. കാരണം you have accepted God as your shepherd. ഇനിയും തോന്നിയതുപോലെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഈ ഒരു പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. The staff will guide you or keep you from wandering. ഹല്ലേലൂയ. ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ തെറ്റിപ്പോകുവാനുള്ള അവസരങ്ങൾ വളരെ അധികമാണ്. നമ്മൾ ഹൈവേയിലൂടെ അല്ല പോകുന്നത്, നാരോ പാത്തിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. ബട്ട് വി മേ ബി ടെംപ്റ്റഡ് ടു ചേഞ്ച് അവർ കോഴ്സ് വെൻ വി ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ ദി വാലി. ചിലപ്പോഴൊക്കെ തോന്നും, പ്ലാൻ എ ആയിരുന്നു നല്ലത്, പ്ലാൻ സി ആയിരുന്നു നല്ലത്, പ്ലാൻ എക്സ് ആയിരുന്നു നല്ലത്. നമുക്ക് 26, 27 പ്ലാനൊക്കെ, പിന്നെ AA01 പ്ലാൻ അതാണ്, പിന്നെന്താണ് ZY01, ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ പ്ലാൻസ് ആൻഡ് പർപ്പസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേങ്കിൽ കർത്താവ് പറയുന്നത്, ഈ പ്ലാൻസ് ഒക്കെ താഴെ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒബേ ടു ദി സ്റ്റാഫ്. ആ കർത്താവ് നൽകിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഗൈഡൻസിന് പ്രകാരം മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ തക്കോണം നമ്മെ തന്നെ സഹായിക്കാം, സമർപ്പിക്കാം. ഇൻ ദ വാലി, ദി സൈലൻസ് അറൗണ്ട് യു ഇൻക്രീസ് യുവർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടു ഹിസ് വോയിസ് വിതിൻ യു. ഈ സമയത്താണ് ചുറ്റും ഒന്നും കേൾക്കാനില്ല. ആ സമയത്ത് കർത്താവിൻ്റെ ശബ്ദം ഹൃദയമായി നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ കേൾക്കുവാൻ പറ്റും. നമുക്കറിയാം, മോശയുടെ ലൈഫിൽ കാണുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. മോശയോട് കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നൊരു കാര്യം, യഹോവയെ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്ന കാര്യമുണ്ട്, മോശേ, നിനക്കെന്തോ ഇവിടെ കാര്യം? അതിൽ പകൽക്കാലം, ഇഫ് you had left from the path of righteousness to any other path, God is asking you this question, what are you doing here? ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലേക്ക്, ആ റൈച്ചസ്നെസ്സിൻ്റെ പാതയിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ മടങ്ങി വരുവാനുള്ളൊരു ആഹ്വാനം കർത്താവ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നൽകുകയാണ്. 2 കൊരിന്ത്യർ ലേഖനം chapter 4 verse 17 says, for our light affliction, which is but for a moment, is working for us a far more exceeding and eternal weight of glory. നോട്ട്, നേരത്തേക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ ലഘുവായ കഷ്ടം അത്യന്തം അനവധിയായി തേജസ്സിൻ്റെ നിത്യഗനം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുവാൻ ഹേതുവാകുന്നു. കൂരിരുൾ താഴ്വരയിൽ കൂടെ നടന്നാലും ഞാനൊരു അനർത്ഥവും ഭയപ്പെടുകയില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? അത്യന്തം അനവധിയായ ഒരു മഹത്വത്തിലേക്ക് അവൻ എൻ്റെ കരങ്ങളെ പിടിച്ച് നടത്തുന്നു എന്നുള്ള പ്രത്യാശയാണ് നമ്മെ വഴി നടത്തേണ്ടത്. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമുക്ക് ആ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം. കർത്താവേ, I just want to come back to your presence. കർത്താവേ, if I had, God, I've been through a season where I murmured against you, I spoke bad about you, God. I just want to come back to your presence, Abba. Cleanse my heart. കർത്താവേ, ആ റൈച്ചസ്നെസ്സിൻ്റെ പാതയിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ മടക്കി വരുത്തണം കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുക. ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അടച്ച് അത് ആ സാധനങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാമോ? ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന് മഹത്വം. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന് മഹത്വം. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവേ, we are coming back to your presence, Appa. God, we just want to be guided by your grace, and we just want to listen to you completely, Appa. We don't want to hear any other voices. We don't want to hear any other distractions that could lead us off from this path of righteousness. Hallelujah. ഇരുൾ തിങ്ങി
വേളകളിൽ അരികിൽ വരുവാൻ കൃപകൾ തരുവാൻ ആരുമില്ലേതുപോൽ ഒരുവൻ. അരികിൽ വരുവാൻ കൃപകൾ തരുവാൻ ആരുമില്ലേതുപോൽ ഒരുവൻ. എൻ്റെ സങ്കേതവും ബലവും ഏറ്റവും അടുത്ത ഏതൊരാപത്തിലും ഏതു നേരത്തിലും എനിക്കെന്നുമെൻ ദൈവമത്രേ. ഏതൊരാപത്തിലും ഏതു നേരത്തിലും എനിക്ക് ഒരു ചാൻസോടെ അരികിൽ വരുവാൻ കൃപകൾ ഒരുവൻ. അരികിൽ വരുവാൻ കൃപകൾ തരുവാൻ ആരുമില്ല. കർത്തൻ തൻ കരത്താൽ കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കും കാത്തുപാലിക്കും എന്നെ നിത്യം. കർത്തൻ തൻ കരത്താൽ കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കും നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻസ പാടാമോ? പുത്തനാം ഭവനം എത്തി വിശ്രമിപ്പാൻ ആർത്തിയോടെ ഞാൻ കാത്തിരിപ്പു. പുത്തനാം ഭവനം എത്തി വിശ്രമിപ്പാൻ ആർത്തിയോടെ ഞാൻ കാത്തിരിപ്പു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ഈ വാലി ഓഫ് ഷാഡോ ഓഫ് ഡെത്ത് അത് നൊടി നേരത്തേക്കുള്ളതെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു കർത്താവേ. ആ നിത്യതയിൽ കർത്താവേ മഹത്വകരമായ പ്രത്യാശ കർത്താവേ, ആ കിരീടങ്ങളെ പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു ദിനം കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കർത്താവേ ആ കുരിഴ് താഴ്വരയിലും അങ്ങയോട് ചോർന്നിരുന്നുകൊണ്ട് കർത്താവേ, അങ്ങയോട് പറ്റിച്ചോർന്നിരുന്നുകൊണ്ട് കർത്താവേ, അങ്ങയെ വിട്ട് ഞങ്ങൾ എവിടെ പോകുമെന്നുള്ള ചോദ്യം പോലെ കർത്താവേ അങ്ങയുടെ മാറോട് ചേർന്ന് കിടന്നുകൊണ്ട് മുന്നേറുവാൻ തക്കോണം, അങ്ങയുടെ ശബ്ദം കേട്ട് ബലപ്പെടുവാൻ തക്കോണം ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവേ. ആ പുത്തനാം യെരൂശലേമിൻ്റെ ആ പ്രത്യാശയും വാഗ്ദത്തവും കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകാതെ ഞങ്ങളെ തന്നെ ഒരുക്കണം കർത്താവേ. കർത്താവേ, പെറുപെറുപ്പ് കൂടാതെ മറുതലിച്ചു പോകാതെ അങ്ങയിൽ മാത്രം ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് വിജയകരമായ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം. എല്ലാം അങ്ങയുടെ നാമമഹത്വത്തിനായി തീരുവാൻ സഹായിക്കണമേ. പുത്രനെ ഞങ്ങളോട് മഹിമപ്പെടുത്തണമേ. ഞങ്ങളുടെ പരമനായി ഞങ്ങളെ ഒരുക്കണമേ. മിശിഹാ തമ്പുരാന്റെ അൻപുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ.